अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किछि भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रियंका आज स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत करुछि। 12 मासरी 13 जेठ प्रतिदिन ओडियाणी घर अगणा पूरी जाए शंख हुड़हुड़ी केबे भाई पाई तो केबे पुओ पाई आउ केबे स्वामीर मंगल कामना करी एमती दिने सावित्री फेरे आनी थिले सत्यवान को जमदुआरु। यही सब तो हेउची आमर संस्कृति और आमर परंपरा। आज रफ खाता आम सह अच्छा डॉक्टर उषाराणी पंडा, सिद्धेश्वर त्रिपाठी, अनिता पाणी एवं शेषरे अच्छी डॉक्टर निरंजन साहू। आसंत शुणिबा तांको मुखरु। नमस्कार दर्शक बंधु मो उषाराणी पंडा जगतरनाथ जगन्नाथ चरण रे समर्पित मोर ए भजनटी। तो श्री मंदिर सारा बुली हईली कालिया रे कहिलुनी बस बोली। तो श्री मंदिर सारा बुली हईली कालिया रे कहिलुनी बस बोली। आनंद बजारे तोर हाथ पातिली कहिलुनी अभड़ तू चाखे बोली। तो श्री मंदिर सारा बुली हईली कालिया रे कहिलुनी बस बोली। आनिथिली तो पाइरे गामर कोली भाबिथिली कालिया तू आपणर बोली। आनिथिली तो पाइरे गामर कोली भाबिथिली कालिया तू आपणर बोली। तते देखी लाजे लाजे ओढ़ना देली कहिलुनी ओढ़ना तू टेके बोली। तते देखी लाजे लाजे ओढ़ना देली कहिलुनी ओढ़ना तू टेके बोली। आनंद बजारे तोर हाथ पातिली कहिलुनी अभड़ तू चाखे बोली। कहिलुनी अभड़ तू चाखे बोली। हे भी बोली दसे तोर पद गल नाची दग दिया कहिलुनी कथा पदे हसी। हे भी बोली दसे तोर पद गल नाची दग दिया कहिलुनी कथा पदे हसी। पकेइली अभिमाने घुंगुर खोली कहिलुनी आउ थरे नाचे बोली। पकेइली अभिमाने घुंगुर खोली कहिलुनी आउ थरे नाचे बोली। आनंद बजारे तोर हाथ पातिली कहिलुनी अभड़ तू चाखे बोली। कहिलुनी अभड़ तू चाखे बोली। तो श्री मंदिर सारा बुली हईली कालिया रे कहिलुनी बस बोली। तो श्री मंदिर सारा बुली हईली कालिया रे कहिलुनी बस बोली। आनंद बजारे तोर हाथ पातिली कहिलुनी
ବୋଲି କହିଲୁନି ଅଭଡ଼ା ତୁ ଚାଖେ ବୋଲି କହିଲୁନି ଅଭଡ଼ା ତୁ ଚାଖେ ବୋଲି। नमस्कार मु सिद्धेश्वर त्रिपाठी मो कवितार शीर्षक जीवन जहर लागे। यौवन जीवे जले जौ घरे जीवन जहर लागे श्रावणी गो तुम बाटकु अनेई टोपाए बरसा मागे से बरसा हेले प्रीतिर परस देह मन जीव छुई जेते कदहन जंत्रणा सबु निमिषे जीव दूरे तुमे नाह बोली शुष्क परिवेश एई जीवनर पागे यौवन जेबे जले जौ घरे जीवन जहर लागे यौवन जेबे जले जौ घरे जीवन जहर लागे किए से बुझिब देह मन कथा सबु एठी स्वार्थपर जहा देखा जाए अमृत अपसरा से तो विष बलयर झर तुमरी स्मृतिरे मन मधुबने तुमरी स्मृतिरे मन मधुबने प्रीतिर पल्लव जागे यौवन जेबे जले जौ घरे जीवन जहर लागे यौवन जेबे जले जौ घरे जीवन जहर लागे। मो कवितार शीर्षक थिला जीवन जहर लागे। मो थिली सिद्धेश्वर त्रिपाठी। नमस्कार। शुभ संध्या। आज रफखाता प्रोग्राम रे मोर एक कविता हे विश्वमोहन जगन्नाथंग पाई गोटे प्रार्थना। हे विश्वमोहन विमोहित विमुक्त विश्वास बुणी दे तुमे हसुथाओ क्यों विमुग्ध रागिणीर ताले ताले। हे चकानयन मो भावनारे महण महण मृग तृष्णा तुम दुनियार असुमारी प्रहेलिका मो अभिमान अहमिका अज्ञात नुहे प्रभु अज्ञात नुहे प्रभु मो क्षुद्राते क्षुद्रतम बिंदु तुमे करुणार प्रशांत सिंधु तुमे मोर अलिक अस्मिता क्षीण कटाक्षरे गरलकु देपार अमृत स्पर्श कंटकित पथधारे पुष्पर प्लावन निदाघरे शीतल लेपन प्राण प्रकृति प्रारब्धकु देपार प्रीतिर आश्लेष तुमे ही तो रचिपार अख्यात आख्यायिका अतिक्रांत होइथिबा नीरव दिवस जामिनी भिजा भिजा कंठस्वर अकलन आतुरता मोहविष्ट नयन आवेग तुम पाई लक्ष लक्ष स्वप्न मो जीवन दिगंत नीलिमा छुए तुम पाई लक्ष लक्ष स्वप्न मो जीवन दिगंत नीलिमा छुए तुमे मो अभिप्सार अलकापुरी तुमे मोर अभिप्सार अलकापुरी मो अनंत अंतर गवाक्ष डेई आसिब कि प्रीति लग्ने प्रियतम मोर आसिब कि प्रीति लग्ने प्रियतम मोर। धन्यवाद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंकर अनंत लीला से जिते सबू लीला ऐश्वर्य हो बा माधुर्य हो ताहा दुष्प्राप्य दुर्लभ यही तांकर जो अभ्रांत ये जो संसार ए संसार जीव मानक पाई से विविध व्रत उपवास एवं विविध प्रकार उपासनार धारा तैयारी करिचंती साधु संत मुनि ऋषि मानक माध्यम से निजे कारण से होचंती सबु किछिर साक्षी से सबु किछि नियंत्रण करती किंतु दायित्व देइथांती विविध वर्गरे थिबा
अर्थात देव वर्ग विविध वर्ग देवदेवी मान यही नरलोक आम गारस्थ्य जीवन यापन करुचे जमती बाल्य पौगंड यौवन और वार्धक्य मनीष 4टी स्तर अतिक्रम करके जाए ये जो जीवन ये जीवन अर्थात गोटे हूँ परम गोटे हूँ जीव परम सब देखु था जीव सब भोग करू थाए एवं सबुथ किभली मुक्ति पाइब सब किछु किभली मुक्ति पाइब संसारटा तापई अलिक हबो एवं एभली कार्य करिवो जोथि भगवान तृप्त हेबे सेथिपई एभली व्यवस्था रखिचंती भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र में सावित्री व्रत पालन करा जाए उड़ीसार कहीं भारत वर्षर घरे घरे सावित्री व्रत पालन हुए यही जून मासर 10 तारीख रे पड़ुछि सावित्री व्रत सावित्री होउचंती आपण भगवान जानती जे भगवान विष्णु को नाभि कमंडल गोटे पद्म फूल प्रस्फुटित है से ही पद्म फूल पद्मजोनि ब्रह्मा सृष्टि हेले एवं ब्रह्मा और ब्रह्माणी सृष्टि क्रिया कले से होउचंती सावित्री और गायत्री गायत्री ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र किंतु सावित्री दीक्षा माँ सावित्री द्वारा ये सब किसी सृष्टिर सर्जनार भार माँ सावित्री आमर जमी विविध देवी अच्छा माँ ठाकुराणी सीता ठाकुराणी जमती अच्छा द्रौपदी जमती अच्छा राधाराणी जमती अच्छा अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी इत्यादि सप्त कन्या पंच कन्या मान अच्छा एवं अनसुया इत्यादि यही सेमाने किपरि साध्वी होइचंती सेमाने ए संसार भीतर को आसिचंती से जो महामाया जोग मायांकर इच्छा अनुसार आसिचंती नरलोक रे गारस्थ्य धर्म रे बंचुथिबा मनुष्य मानकु उपाख्यान देबा पई एवं सेमानकु पथ निर्देश करिया पई विविध प्रकार उपचार करिचंती सेही जो उपचार करिचंती तन्मध्यरु गोटिए उपचार हेउछि सावित्री व्रत माँ सावित्री आम जानिले जे सावित्री निजे चाहिए पृथ्वी पृष्ठ को धरावतरण करने ये व्रत होउची कहार व्रत ना किपरि प्राण फेरी आसबार गोटे व्रत किभली स्वामी स्त्री अर्थात पतिव्रता नारीर एक पराकाष्ठार व्रत होउची सावित्री व्रत ये व्रत तो निश्चित भाव में विभिन्न फल सब आंब ठारू आरंभ करी पणस ठारू आरंभ करी लिचु ठू आरंभ करी जेते स्वादिष्ट फल पूजा करा जाए माँ पाखरे तेबे या पछरे गोटे आख्यान अच्छी सावित्री गोटे आख्यान रही माँ सावित्री धरावतरण करने चाहूँगी जो आधार पाइबे से भली से धरावतरण करेंगे जमी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कौशल्या गर्भरे अवतरण कले जमती देवकी गर्भरे श्रीकृष्ण भगवान अवतरण कले से भली आमर जी होती मद्र देशर राजा अश्वपति मद्र देशर राजा आपण जानती महाभारत रे ए मद्र देशर राजकन्या माद्री महाभारत रे अर्थात द्वापर जुगरे किंतु सत्य जुगरे एई मद्र देशर राजकन्या होचंती सावित्री ए सावित्री निष्पत्ति कले धरावतरण करिवे से अश्वपति राणी गर्भ से आसुचंती अश्वपति राणी बड़ विदुषी तंकर गर्भ उन्नत गर्भ पवित्र गर्भ से ही गर्भरे माँ आदिशक्ति सावित्री अवतरण करिचंती 18 वर्ष धरी यज्ञ करी अश्वपति और तंकर राणी सावित्री को अवतरण करैचंती 18 वर्ष काल यज्ञ करिचंती पायप बेसन रे अपूर्व ज्योतिर्मय देवी सावित्री दयारु माँ निजे सावित्री अवतरण करिचंती स्वर्ग सुंदरी एवं बड़ तेजमयी ठाकुराणी पृथ्वी पृष्ठ को आसिचंती जन्म हो सारा पर चंद्रकला वृद्धि पर तंकर वृद्धि घटी एवं तंकर स्वयंवर विवाह देवे कि अश्वपति से स्वयंवर आयोजन करिचंती ए स्वयंवर रे सावित्री तंकर मनोनीत बर को पाई नाहंती फल बड़ विमर्श होती राजा अश्वपति विमर्श होती
କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, କନ୍ୟାକୁ କିଭଳି ବିବାହ ଦେବେ, କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଦେବା ବାପାର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ କନ୍ୟା, ଇଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା, ଏ କନ୍ୟା ସ୍ୱପତି ବରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂବରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତପୋବନକୁ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ସହିତ, ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତପୋବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତପୋବନରେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି କୁମାର ଭରି ଅଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଏବଂ ତେଜିୟାନ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଋଷି ପରି, ଋଷି ପୁତ୍ର ପରି, ଋଷି ଯୁବକ ପରି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର। ରାଜପୁତ୍ର ବଡ଼ ସୁଠାମ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ। ସାଲ୍ଲୁ ଦେଶର ରାଜା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀମତ ସେନ, ଏ ଧୀମସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପୁରୁଷକୁ ପତି ଭାବରେ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ। ପତି ଭାବରେ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ଯାହାକୁ ସତୀ ନାରୀମାନେ ଯାହାକୁ ମନରେ ବରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି। ନାରଦ ମହର୍ଷି ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି, କେଉଁଠି ତୁମ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛ? ନା କନ୍ୟା ଯାଇ ତପୋବନରେ ଜଣେ ଋଷିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବର କରିଛନ୍ତି, ବର ଭାବରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦେଖେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାଲ୍ଲୁ ଦେଶର ରାଜା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀମତ ସେନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳବିକା, ଏହି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାନ, ଏ ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ବର୍ଷେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାତାର ବିଧାନ କିପରି, ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଝିଅ କ'ଣ ତୁମର ବିଧବା ହେବ? ଏଇଥିପାଇଁ ବାପା କେବେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବିବାହ ଦେବ କି? ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ କନ୍ୟା କହୁଛି, ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛି ପିତା ମାତା ଏବଂ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମନରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବରିଛି ତାହାକୁ ବିବାହେ ବିରୁଷି, ଏହା ମୋହର ସତ୍ୟ ଗୀର, ଆନ ନହିବ ଏହି ଠାର, ମନ ବରକୁ ନ ଲଭିଲେ, ଦୋଚାରୁଣୀ ମୋହେ ବିଭୋଲ। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବର ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦିନେ ହଉ, 2 ଦିନ ହଉ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ହଉ ମଣିଷ ବି ମରିଯାଏ, ତେବେ ଆଉ ବର୍ଷେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ଏ କଥା ମନରେ ଭାବି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସାଲ୍ଲୁ ଦେଶର ରାଜା ଧୀମତ ସେନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବଂ ତପୋବନରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଜା ଧୀମତ ସେନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ। ପୁତ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସମିଧ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା ଅର୍ଣ୍ଣ କଣିକାଏ ଦି ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲା, ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ଶାଶୁଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ସେଇ କାଳରାତ୍ରି, ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଧନ, ତୁମେ ଯାଅ ନା, ତୁମେ ଆଜି ଘରେ ରୁହ, ଯେତିକି ସମିଧ ଅଛି ସେଥିରେ ଚଳିବ। ନା ନା, ତୁମେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର, ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାୟା ହେଲେ ମୁଁ ଛାୟା, ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମୁଁ ଯିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ପାଖେ ପାଖେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଶୁଷ୍କ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି ଏବଂ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଆସିଛନ୍ତି ଯମଦୂତମାନେ, ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରାଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଶକ୍ତି, ସେ ଜ୍ୟୋତିଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସତୀ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ
ମୁଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତାକୁ ନେଇଯିବା ହେଉଛି ମୋର ଚାକିରି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ତୁମେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ଯେ ମରିଛି ସେ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ? ଏହା କ'ଣ ସଂସାରରେ କେବେ ହେଇଛି? ଏ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜ୍ୟୋତିରେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ। ଯଦି ମୋର ପତି ମରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ। ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ବର ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବର ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କର। କହିଲେ କ'ଣ ବର ଦେବେ? ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ମୋର ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। କିଛି ବାଟ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। କହିଲେ ପୁଣି ଫେରୁଛ, ପୁଣି ଆସୁଛ, ତୁମକୁ ବର ଦେଲି ନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ନା 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 ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବର ମାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି, ସାଲ୍ଲୁ ଦେଶର ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ତଥାସ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହିତ ମୋ ଆତ୍ମା ମିଶିକିରି ଅଛି, ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଅଧାଙ୍ଗ, ନେଇପାରିବିନି ଆପଣ। ନା ତୃତୀୟ ବର ମାଗ। ନା ମୋ ବାପା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ମଦ୍ର ଦେଶର ରାଜା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କୁ 100 ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ, 100 ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଅ। ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତମେ ଯେତେ ବର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧୁରା, ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି ବର ମାଗିଦିଅ। କହିଲେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯମରାଜା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ବର ମାଗୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସରୁ ମୋର 100 ପୁତ୍ର ହବ। ତଥାସ୍ତୁ। ଯମରାଜା ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଯମରାଜାଙ୍କର। ଉତରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲେଉଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ପୁତ୍ରୀ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେବି? ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ତୁମେ ନେଇଯିବ, ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ନେଇଯିବ, ଶବଟା ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବ। ଏଠି କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତରେ ମୁଁ କ'ଣ ପରସ୍ୱାମୀ ପରପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ଔରସରେ ମୋର 100 ପୁତ୍ର ହେବେ। ଯମ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଦିଅ, ଆମର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ସାରିଛ ସାବିତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ହାରିଲି, ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତୁମକୁ, ତୁମ ସତୀତ୍ୱକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଆପଣ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଉଠିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ଯମରାଜ ଉଭାନ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯମରାଜ କହୁଥିଲେ ଏଇଠାରୁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଏଇଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ବଳୟ ଶେଷ ହେଇଛି, ୟାପରେ ଯମପୁରର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆସିପାରିଛ, ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛ ତୁମେ ସାବିତ୍ରୀ। ଫେରିଯାଅ ପୁତ୍ରୀ, କଲ୍ୟାଣ ହଉ ତୁମର, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷେ ଯାହାର ଜୀବନ ଆୟୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ, ପତିବ୍ରତା ପାଇଁ। ଏବଂ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର, ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, କେବଳ ପତିବ୍ରତା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବ୍ରତା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପତିବ୍ରତା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ପତିବ୍ରତା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଉପକ୍ରମ, ଏକ ବ୍ରତର ଉପକ୍ରମ, ଉପବାସ, ପାଖରେ ରହିବା, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବ୍ରତ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି କହିବି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ କିଭଳି କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତା ବିଦ୍ରୁ ମହିମନୀଳ ଧବଳ ଛାଇ ମୁଖୈ ସ୍ତ୍ରୀକୃଣୈର୍ଯୁକ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ନିବଦ୍ଧ ରତ୍ନ ମୁକୁଟಂ ତତ୍ୱାର୍ଥବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମିକಂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ବରଦାଂ ଭୟଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ସଂଶୁଳଙ୍କ ପାଳଙ୍ଗୁଣಂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମୁଧାର ବିନ୍ଦୁ ଯୁଗଳମୁ ହସ୍ତୈର୍ବନ୍ତିଂ ଭଜେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ମା କୃପାଶ୍ୱରୀ। ଏତିକି ରହୁଛି। ମା ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ
7504422096 आम जोगाजोग नंबर 9337286723 रफ खाता।